बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कौन जड़े महान व्यक्ति थिले? से आम पाई कौन सबू करथिले? जदि से जड़े महान व्यक्ति थिले तेबे आमे पढ़िथिबा पाठ्यपुस्तक रे ए सबुर उल्लेख नाही काहीकि? एसबु प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर भिडियो रे। आज अर्थात डिसेम्बर 6 तारिख 1956 मसीह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को महापरिनिर्वाण होइथिला। जड़े भारतीय भावरे क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को विषय रे कहबा बेले आमे आज निजकू गर्वित अनुभव करुछु। आसंतु आजिर एही अध्याय रे जानिबा आमर आधुनिक भारतर प्रतिष्ठाता तथा पिता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को विषय रे किछि अजଣା कथा। वीडियो भल लागिले लाइक करिवे, शेयर करिवे, नुआ वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवे। विश्वर शीर्ष विद्यालय केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड 2011 मसीहार रिपोर्ट अनुसार विश्वर प्रथम प्रतिभा भावरे प्रथम भारतीय व्यक्ति हेउचंती डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, जिए एही विश्वविद्यालय रे शीर्ष स्थान रे रहिथिले। सम्मानजनक नोबेल पुरस्कार पाइथिबा षष्ठ भारतीय अर्थनैतिज्ञ प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहिसंती जे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ही अर्थनीति रे मोर पितामह। भारतीय महिला मानक उन्नति पाई भारतर प्रथम आईन मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर को द्वारा प्रस्तुत हिंदू कोड बिल प्रधानमंत्री नेहरू को द्वारा पारित हो पारिला नहीं। सेतेबेले बाबा साहेब आंबेडकर एही पदरु इस्तफा देइथिले, किंतु दुर्भाग्यजनक जे सेतेबेले गोटिए भी महिला संगठन आगकू आसी ए विषय रे मुह खोली नथिले। भारतरे महिला सशक्तिकरण पाई बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर बहु उद्यम करथिले। एही बिल पारित हेबा पाई से 3 वर्ष धरी संग्राम करी कहिथिले जे एही बिल भारतीय महिला मानकू सम्मान प्रदान करूछि एवं पुरुष एवं नारी मानकू समान अधिकार कथा कहूछि, किंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व रे शासक दलर कट्टरपंथी माने एही बिल पारित होबाकू देई नथिले। हिल्टन यंग कमिशन को आगरे आंबेडकर को द्वारा प्रस्तुत करा जाइथिबा विचार को आधार करी 1935 मसीह रे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गठन करा जाइथिला। डॉक्टर आंबेडकर दामोदर उपत्यका प्रकल्प, हीराकुंड प्रकल्प, सूरजकुंड नदी उपत्यका प्रकल्पर सृष्टिकर्ता थिले। 1945 मसीह रे डॉक्टर आंबेडकर को अध्यक्षता रे एहाकू बहु उद्देश्य रे व्यवहार पाई महानदी भावरे नियंत्रण करी व्यवहार पाई संभाव्य लाभ विनियोग करने निष्पत्ति निया जाइथिला। बहुमुखी नदी उपत्यका प्रकल्प माध्यम रे शिल्पायन पाई नेहरू को भूल नीतिर समर्थन करिया पाई लुचि रहिथिबा नेता माने आंबेडकर को संपूर्ण भावे दायी करथिले। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ग्रिड सिस्टम उपरे एक गुरुत्वपूर्ण आवश्यकता भावरे गुरुत्वारोप करिसंती, जहा आज भी भारत रे सफलतार सह कार्य करुछि। आज जदि वैद्युतिक इंजीनियर तालीम ग्रहण करिया पाई विदेश जाउचंती, एथिपाई श्रेय मध्य डॉक्टर आंबेडकर को निकट को जाई थाए, जे श्रम विभागर जड़े नेता भावरे विदेश रे सर्वोत्तम इंजीनियर मानकू तालीम देबा पाई एक नीति प्रणयन करथिले। श्रमिक मानकर मुक्तिदाता डॉक्टर आंबेडकर भारत रे श्रमिक मानक पाई 8 घंटा कार्य व्यवस्था स्थिर करथिले। श्रमिक मानक पाई नुआ आलोक देखाइथिले। 1942 मसीहा पूर्वरु चली आसुथुबा 12 घंटार कार्य समय को 8 घंटा कर दिया जाइथिला। एबे पुणी श्रमिक मानकू 12 घंटा खटेइबाकू आजिर सरकार षडयंत्र करुछंती। डॉक्टर आंबेडकर विद्युत उत्पादन एवं तापज विद्युत स्टेशन अनुसंधान, विद्युत व्यवस्थार विकास, जल विद्युत स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्वेक्षणर समस्या विश्लेषण करिया पई केंद्रीय वैषयिक विद्युत बोर्ड CTPB प्रतिष्ठा करथिले। डॉक्टर आंबेडकर मार्च 1944 रे केंद्रीय जलसेचन एवं नाविगेशन कमिशन CWINC प्रतिष्ठा करथिले। आज जदि आम घर गुड़िक आलोक आलोकित होइछि एवं आम क्षेत्र सबुज फसल उत्पादन हेउछि, एहा सुचिंतित तथा नक्षत्र प्रोजेक्ट आकार रे डॉक्टर आंबेडकर को भूमिका हेतु संभव होई पारिछि।
ଆଜି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହିପରି ଯଦି ଭାରତରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ ଭଳି ଏକ ଧାରଣା ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ନଚେତ୍ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ପୁନଃଥଇଥାନ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା ନିୟୋଜନ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତିର ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କମିଟି ଆର୍ସିସି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ବିଭାଜନ ଏହି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ଆଣିବ। 1955ରୁ ପାଟନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିକୁ ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ପରେ 2000 ମସିହାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ମହିଳା ଅଧିକାରର ଚମ୍ପିଅନ। ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଇଏସ୍ଆଇ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଇନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନ ସୁବିଧା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ ସ୍କେଲର ସଂଶୋଧନ, ଖଣିରେ ଭୂତଳ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବନ, ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମେତ ଭାରତରେ ଅନେକ ଶ୍ରମ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପିଏଚ୍ଡି। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ପିଏଚ୍ଡି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡବଲ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯାହାର ଫଟୋ ଲଣ୍ଡନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଥିଲେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ଦକ୍ଷ ଓକିଲ। ସେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚତୁର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଶତ୍ରୁ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅମାନବୀୟ କଥା ଲେଖାଥିବା ପୁରାଣ ମନୁସ୍ମୃତି ନାମକ ପୁସ୍ତକକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜାଳି ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର। ଭାରତୀୟ ମୂଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଧାର୍ମିକ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନେତା ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଧମ୍ମଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅବଦାନ। ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରୁ ଆସିଥିଲେ। CNN, IBN, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଭି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ 18 ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 1908 ମସିହାରେ 10ମ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯିଏକି ସେହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ର କେବଳ ଭାରତରେ ନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି 750 ମାର୍କରୁ ମାତ୍ର 282 ମାର୍କ ପାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଏହାକୁ ଜାତିବାଦୀ ଏବଂ ଖରାପ ମାନସିକତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି?
1912 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଏ କରିଥିଲେ। 1915 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଏମ୍ଏ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଦେଶିକ ଅର୍ଥ ବିକାଶ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେ ପିଏଚ୍ଡି କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ସେ ଡିଏସ୍ସି କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଡିଏସ୍ସି କରିଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ ସେ ଲଣ୍ଡନର ଗ୍ରେର୍ ଗୁରୁ ଆଇନ ବାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଲେଖକ ପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ LLD ପାଇଥିଲେ। ଡିଲିଟ୍ ଓସ୍ମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରୁ MSc କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଜର୍ମାନୀରୁ ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଥମ PhD ମହାମାନବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଥମ ଡବଲ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକବାଦୀ, ବିପ୍ଳବୀ, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ଜଣେ ସାଂସଦ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ମହାନ ରାଜନେତା, ଭାରତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ, ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତକ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇତିହାସକାର, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ତା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତିବାଦୀ ମାନସିକତା ହେତୁ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଭାରତରେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ନେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥିବା ଏପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିବାକୁ କାହାକୁ ଶିଖାଯାଇନଥିଲା। ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହିପରି କିଛି କଥା ଶୁଣିନଥିଲୁ କି ପଢ଼ିନଥିଲୁ। କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତୀୟ ଆଇନର ପିତା ଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା କିମ୍ବା କହିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତିବାଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଲମରୁ କାଳି ଶୁଖିଯାଏ, ମୁହଁରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক করন্তু, ভিডিওକୁ সেয়ার করন্তু। নূয়া ভিডিও দেখিয়া পাই চ্যানেলକୁ সবস্ক্রাইব করন্তু, বেল আইকନରେ ক্লিক করন্তু। দেখা ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।